Hariom children, are you okay? Are you safe at your home? अपने घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। तुम जानते हो आजकल इसका व्यापन अधिक हो रहा है, इसलिए हमें अपने आप बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बाहर मत जाना, यदि जाना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पालन करके। ओके, आज हमारे लिए एक रिविजन क्लास है। मनुष्यता नामक एक कविता का अध्ययन हमने किया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित बहुत सुंदर कविता है। इसमें कवि मनुष्य के मूल्यों और उसके गुणों की ओर इशारा करता है। आज हमें इसको रिवाइज करना है। ओके, कवि क्या कहता है इस कविता में? मनुष्य क्या है? देखिए, सच्ची मनुष्य पूरी मानव जाति को अपना मानने, उसका हित करने तथा उसकी एकता की वृद्धि करने में है। कवि के अनुसार सच्चा मानव कौन है? सच्चा मानव दूसरों की भलाई करने वाला है, दूसरों का हित करने वाला है, समाज कल्याण चाहने वाला है, മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷവും മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യവും ലോക നന്മയും ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ളവനായിരിക്കും ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. നമ്മൾ എങ്ങനായിത്തീരണം? കവി കെ അനുസാർ ഹമേ ഭി സച്ചാ മാനവ ഹോനാ ചാഹിയെ. നമ്മളും അതുപോലായി തീരണം. असीम विश्व को एक मानता है, सबके पिता ईश्वर है. कवि इस पूरे संसार को एक मानता है. क्यों? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശിവബാല? क्योंकि हम सब एक है और हमारे पिता സ്വയംഭൂ ഈശ്വർ വഹി ഹെ. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വർ. അസീമ വിശ്വ കോ ഏക മാനതാ ഹെ, इसलिए कवि इस असीम सीमातीत विश्व को एक मानता है और यहाँ रहने वाले सभी लोग एक है, क्योंकि हमारे पिता स्वयं ईश्वर है, हम ईश्वर की संतान है. मनुष्य मात्र बंधु है, बाहरी भेदभाव अपने कर्म के अनुसार है. इसलिए तो कवि क्या कहता है विनायका? मनुष्य का बंधु है, अंदर ही अंदर हम सब एक है, हम एक ही ईश्वर की संतान है. बाह्य रूप से कुछ भेद है, हमारे कर्म के अनुसार बाह्य रूप से कुछ भेद है, फिर भी अंदर ऐक्य में हम सब एक है. इसलिए മനുഷ്യ का ബന്ധു ഹെ. മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധു. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു പരംപിത അല്ലെ ഈശ്വരൻ്റെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ബാഹ്യരൂപത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അന്തരൈക്യ മീൻസ് അന്തർഹി അന്തർ ഹം സബ് ഏക് ഹെ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, മാനവർ ഒന്നാണ്. धन को तुच्छ कहा है. कवि ने इस कविता में धन और धन के नाम पर होने वाले अहंकार को तुच्छ मानता है. क्यों? നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ധനം അത് വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരാളം പണം വരും, ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനാണ്, എനിക്കെല്ലാത്തിനും സഹായത്തിന് ആളുണ്ട്, എനിക്ക് വേറെ ആരുടെ ആശ്രയമൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടണം, അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം, ഒരു അഹങ്കാരം പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ക്യോങ്കി ധൻ കെ മദ് സെ അന്ധ മദാന്ത തുച്ഛ വിത്തുമേ. വിത്തിക്കാഹേ സമ്പത്ത്. നമ്മൾ ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത്. അതുകൊണ്ട് ഹേ മാനവ്, തും ധൻ കെ നാം പർ അഹങ്കാർ മത് കർന. അതാണ് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധൻ കോ തുച്ഛ കഹാ ഹെ, കവിനെ ധൻ കോ തുച്ഛ കഹാ ഹെ, ഉസ്കെ മദ് की निंदा की है. धन के नाम पर यदि मनुष्य अहंकार करता है तो कवि उसकी निंदा करते हैं. അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹാനുഭൂതി, ദയ, കരുണ ആദി കോ സബ്സെ ബഡി സമ്പത്തി കഹാ ഹെ. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ്?
പണമല്ല, മനുഷ്യത്വമാണ്. അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം? സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകണം, ദയ, കരുണ, ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലേ നമ്മൾ ആരായിത്തീരും സരസ്വതി? यदि हम अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, तो वह पशु प्रवृत्ति है. पशु प्रवृत्ति क्या है? जो मनुष्य अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है, तो वह मनुष्य नहीं, वह पशु है. पशु जानवर, मृगम. मनुष्य शरीर नश्वर है, मरना सभी को है, अतः मृत्यु से डरना बेकार है. കവി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന നശ്വരമാണ്, എപ്പം വേണമെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്, ആത്മാവ് മാത്രമേ സ്ഥിരമായി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. മൃത്യുസേ ഡരോ കഭി. ക്യോ? എന്തുകൊണ്ടാ? ക്യോങ്കി ഹമാരാ ശരീര നശ്വര ഹേ. ഇസ് നശ്വര ശരീര കെ ബാരെ മേ സോച്ച് കർ ഹമേ ക്യാ നഹി ഭൂൽനാ ചാഹിയേ. നമ്മൾ എന്തു മറക്കാൻ പാടില്ല? നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും കളയാൻ പാടില്ല. ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു ഗർവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. मनुष्य शरीर नश्वर है, मरना सभी को है, इसलिए तो हमें क्या कहता है? अभिराम मर्त्य कहता है. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि मनुष्य मरने वाला है. നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് മരണം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തിനെ ഭയക്കാൻ പാടില്ല? മൃത്യുകോ കഭി ഡർന ചാഹിയെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടണ്ട. ക്യോങ്കി മനുഷ്യ മരണശീല ഹേ, മരൺ हमारे साथ है, हमारा शरीर नश्वर है. ओके. जो इस संसार में रहकर ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वह सबसे भाग्यहीन है. അധീരഭാവ് ജോ രഹേ എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അധീരത, അതായത് ധൈര്യമില്ലാഴിക, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാഴിക ഒക്കെ വരുമ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സ് അധീരമാകും. അങ്ങനെ ഒരു അധീരഭാവം ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യഹീനന്മാരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭാഗ്യവാൻ ആരായിരിക്കും? जो ईश्वर पर विश्वास करता है, जिसके मन में ईश्वर होने के कारण धैर्य होता है, वह भाग्यवान है. जिसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसके मन में अधीरता है, वे भाग्यहीन है. അവരാണ് ഭാഗ്യഹീനന്മാർ. इसलिए तो हमें क्या करना है? आदि हमें ईश्वर पर विश्वास रहना चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए. ओके. कविता के माध्यम से कवि മാനവത, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് മാനവത, മനുഷ്യത്വം. ഏകത, ഐക്യം. सहानुभूति, दूसरों के प्रति होने वाले दया, स्नेह, करुणा. കവി ने സഹാനുഭൂതി को सबसे बड़ी विभूति कहा है. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊരു സ്നേഹമോ ദയയോ ഒക്കെ തോന്നുന്ന സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകണം. എങ്കിലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യർ വേണം മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? സഹാനുഭൂതി. इसलिए तो कवि ने क्या कहा? सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यह. सबसे बड़ी विभूति क्या है अश्विन? सहानुभूति है. ओके. സഹാനുഭൂതി, സദ്ഭാവം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. നല്ല ചിന്തകൾ, നല്ല പ്രവർത്തികൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. സദ്ഭാവ उदारता और करुणा का संदेश देता है. कवि इस कविता में उदाहरण के माध्यम से हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य मानव होना चाहिए, उसमें मानवता का भाव होनी चाहिए. एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा, ये सब मूल्य है. मानव होने के नाते हमें होने वाले मूल्य है. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇല്ലേ? കവി ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂസൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കവി ആരുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ നൽകുന്നുണ്ട്? ഗംഗ, രന്തിദേവ്, दधीजी, वीरकर्ण और राजा शिबी आदि के उदाहरण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?
मनुष्य में मानवता का भाव होनी चाहिए. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓരോരുത്തരുടെയും കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലെ ഉദാരത, ദയ എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാവങ്ങൾ, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നോക്കൂ, അനന്ത അന്തരീക്ഷമേ കോൻ ഖടാ ഹേ? പൂജ. अनंत अंतरिक्ष में अनेक देव खड़े हैं. वे क्या करते हैं? സ്വബാഹു अपने और बढ़ाते हैं. അവരുടെ കൈകൾ നമ്മളിലേക്ക് നീട്ടുകയാണ്. किसके लिए? हमारी सहायता के लिए. स्वयंभू कौन है? मीरा. ईश्वर को कहा गया है. क्यों? क्योंकि वह स्वयं जन्म लेने वाला है. उसका लक्ष्य क्या है? मानव जाति की वृद्धि, मनुष्य की सहायता करना. इसलिए हमारे मन में किसका भाव नहीं होना चाहिए? നമുക്കെല്ലാവർക്കും തുണയായിട്ട് ഈശ്വരനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല? മീര. हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ है, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है. समझ लिया तुम्हें? मनुष्यदा नामक कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य के मन में दया, सहानुभूति, सद्भाव, एकता, मनुष्यता आदि का भाव भरना चाहता है. मनुष्य मनुष्य के लिए है, मानव ही मानव का बंधु है. हमें धन के प्रति हमारे मन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए. हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं. इसलिए मनुष्य मनुष्य का बंधु है. एकता का भाव हमारे मन में होना चाहिए. फिर उदार लोगों के बारे में. उदार लोगों की कीर्ति सारे संसार में गूंजती है. सभी लोग उसकी पूजा करते हैं और सभी वर्ग के लोग उसका आदर करते हैं. अखंड आत्मभाव, इसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है? अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे. अखंड क्या है? जो खंड न हो. നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം इस पूरे संसार में भरना चाहिए. മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ. यदि हमारे मन में अहंकार है तो उसको दूर करना चाहिए. अहंकार और ईश्वर दोनों में एक साथ नहीं रहता. यदि हमारे मन में अहंकार है तो वह ईश्वर नहीं होता. यदि हमारे मन में ईश्वर है तो वह अहंकार नहीं होता. ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए, मानवता का भाव भरना चाहिए. समझ लिया तुम्हें? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രേരണ തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? कवि ऐसा क्यों कहता है? आदिशेष. क्योंकि एक होकर चलते समय हम जल्दी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं. इस प्रकार चलते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുമ്പം? റിവിൻ. हेल मेल बढ़ना चाहिए और भिन्नता घटना चाहिए. നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഐക്യം കൂടണം, എതിർപ്പ് കുറയണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. इसलिए तो कवि एकता की और प्रेरणा देता है. ओके. समर्थ भाव क्या है? रवि. हम स्वयं ऊपर उड़े और हमारे साथ दूसरे लोगों को भी ऊपर उठाना. एक है समर्थ भाव. ओके. आगे देखिए. कारतूस. याद है तुम्हें? उस एकांकी के बारे में हमें कारतूस का भी रिविजन करना है. जानते हो तुम कारतूस क्या है? हम पढ़ चुके. कारतूस वह एक एकांकी है. इसमें किसके बारे में बता रहा है? आदिशेष. जब भारत स्वतंत्र नहीं था और स्वतंत्रता के पहले की बात. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या कहा? आदिकृष्णा. ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आए
और वे अपना अधिकार यहाँ जम चुके। इसके कैरेक्टर के बारे में बताओ अश्विन। ओके, वज़ीर अली, शमसुद्दौला, साअदत अली, शाह जमा। फिर ओके, इसकी सहायता करने के लिए टिप्पू सुल्तान, शमसुद्दौला आदि अनेक पात्र इसमें आते हैं। और दो अंग्रेज़ी अधिकारी हैं। कौन कौन है? लेफ्टिनेंट और कर्नल। और एक सिपाही भी है, गौरा। इस एकांगी को पढ़कर तुम्हारे मन में वज़ीर अली के प्रति कौन सा भाव होता है? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏകാംഗി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വസീർ അലിയെ പറ്റി എന്ത് ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത്? രവി, वह एक जांबाज सिपाही है, उसके मन में देश प्रेम की भावना है, वह अंग्रेज़ों को भारत से या हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता है और अपनी सत्ता यहाँ लाना चाहता है। वह हिम्मती है और साहसी भी। और उसकी साहसिकता को बताने के लिए किसका उदाहरण दिया है? यहाँ ആരുടെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? अभिराम और रॉबिन हुड की, और उसकी तुलना रॉबिन हुड से की है। वह एक साहसी युवक था। एक उदाहरण बताओ। मीरा। वज़ीर अली हिम्मती और साहसी था। उसने कंपनी वकील की हत्या की। फिर उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने जंगल में खेमा डाल दिया है और उसमें प्रवेश कर वज़ीर अली उस खेमे में प्रवेश कर उसको मारने के लिए रखे कारतूस को हासिल कर दी। वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों को कैसे मात खाया? कर्नल और लेफ्टिनेंट को कैसे मात खाया? वह कर्नल और लेफ्टिनेंट हफ्तों से जंगल में खेमा डाले हैं वज़ीर अली को पकड़ने के लिए, और वज़ीर अली एक जवार के रूप में वहाँ आकर कारतूस हासिल कर दी। इस प्रकार उसने मात खाया। मात खाने का अर्थ क्या है? हार जाना। ओके। कर्नल कालिश का खेमा जंगल में क्यों जमा हुआ था? सरस्वती, वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। ओके। वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वज़ीर अलिയെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വിനായക? क्योंकि वे हफ्तों से जंगल में आकर खेमा डाले हैं और वज़ीर अली पकड़ में नहीं आ गया और सिपाही बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए तो कहा जाता है कि ये वज़ीर अली मनुष्य है या भूत, पकड़ में नहीं आता। वे जंगल की कष्टभरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। ओके। साअदत अली कौन था? साअदत अली बंगाल के नवाब आसिफ दौला का छोटा भाई था। उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपना मौत क्यों समझा? आदित्य। क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आसिफ दौला को कोई संतान नहीं होगी, इसलिए उसके मन में उस नवाब का पद मिलने की आशा है। लेकिन वज़ीर अली की पैदाइश होने पर उसका सारा सपना टूट गया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में क्या कहा है? प्लासी और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लिया और हम हार गए, और उसका हिंदुस्तान का अधिकार पहले लॉर्ड क्लाइव के हाथ में आ गया, फिर लॉर्ड वेलेस्ली के हाथ से सब खो गया।
ഈ 2 യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വിജയിച്ചു, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരവും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കയ്യിലായി, അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലായി. ലോർഡ് ക്ലൈവ് ആയിരുന്നു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത്. അന്നേരം വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ലോർഡ് ലെസ്ലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിന്നീടെല്ലാം നഷ്ടമായി. इसमें कहा जाता है कि उस समय एक लहर दौड़ रही है. क्यों ऐसा क्यों कहा है आदित्य? क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए किसको आमंत्रित किया? शाह जुमा को. कौन कौन किसने उसको आमंत्रित किया? सबसे पहले टिप्पू सुल्तान, उसके बाद वज़ीर अली और उसके बाद शमसुद्दौला. शाह जमा कौन है? अफगानिस्तान के नवाब. ओके, तुम्हें इन सब बातों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए. और उस समय हमारी स्थिति कैसी है? उस समय वज़ीर अली जैसे जांबाज सिपाही थे और उनके द्वारा किए गए कर्मों से आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं. और इसलिए हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए. देश की रक्षा के लिए हमें तन मन रहकर लड़ना चाहिए. देश की रक्षा हमारा कर्तव्य है. इसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യതയിലും करचले हम फिदा, उसी प्रकार कारतूस, इन सब के माध्यम से हमारे मन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयत्न किया है. और मनुष्यता नामक कविता के माध्यम से हमें मानव होने की प्रेरणा भी दे दिया है. ഈ കവിതകളിലൂടെയും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് പ്രേരണയാണ് തരുന്നത്? കവികളും ലേഖകന്മാരും ഒക്കെ എന്ത് പ്രേരണയാണ് തരുന്നത്? 1, നമ്മൾ മനുഷ്യരാകുക. 2, ദേശസേവയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക. ദേശപ്രേമമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം. ദേശഹിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്. മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക. हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों को ध्यान में रहकर जीना चाहिए. देश प्रेम की भावना से भरकर हम देश हित के लिए जीना चाहिए. ഓക്കെ, എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ടീച്ചർ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുക. एक बार तुम इस पाठ को अच्छी तरह वाचन करना. धन्यवाद.